سماؤه تنزه عن قول وفعل ونيات بأشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا ربي متعني بسر حروفي ونوّر به قلبي وسمعي ومقلاتي وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل ثم صحابة تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Surah Yunus ayat ke-11. Sebelum kita lanjutkan, mari kita kunjungi guru-guru kami, utamanya Al-Maghfurlah Al-Mukarram Kiai Imam Burhan, Al-Maghfurlah Al-Mukarram Kiai Mutar Syafaat, Al-Maghfurlah Al-Mukarram Kiai Ahmad Siddiq, Al-Maghfurlah Abu Ya Said Muhammad Alwi Al-Maliki, juga Al-Maghfurlah Al-Mukarram Kiai Baswari Alwi, serta segenap Ahlul Quran, Ahlullah, para pencinta, para perindu Al-Quran. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wal mu'minin amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون
قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم أمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل إليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبات وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا ونهارا وجعلناهم حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسرفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السماء والأبصار وما يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وما يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق فما يهدي إلى الحق حق وأن يتبع من لا يهدي إلا يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه
walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitabi la raiba fihi min rabbil alamin am yaquluna iftarah qul fa'tu bi suratin mithlihi wa man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin bal kadzabu bima lam yuhitu bilmihi wa lamma ya'tihim ta'wiluhu kadzalika kadzdzaba alladziina min qablihim fanzur kaifa kana 'aqibatu dzalimin wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka 'alam bil mufsidin wa in kadzabuka faqul li a'mali wa lakum a'malukum antum bari'una mimma a'malu ana bari'un mimma ta'malun wa minhum man yastami'una ilaik afa anta tusmi'u summa law kanu la yaqilun wa minhum man yanzuru ilaik afa anta tahdil umya walau kanu la yubsirun innallaha la yuzlimu an-nasa syai'an walakinna an-nasa anfusahum yadhlimun. Sungguh Allah tidak berbuat aniaya pada manusia syai'an, sesuatu sedikit pun. Walakinna, dan tetapi annasa manusialah anfusahum pada diri mereka yadhlimun, mereka berbuat aniaya. Ya. Jadi kalau ada satu yang enggak baik dalam kehidupan seorang, jangan sekali-kali salahkan Allah. Ya, salah kita sendiri. Maka dari itu satu senandung cerdas yang diajarkan oleh orang tua kita, ya, Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana. Ya. Wahai Tuhan kami telah berbuat aniaya, ya, pada diri kami. Tidak nuding menyalahkan iblis Gusti, tidak. Istri saya Gusti, tidak. Sebaik-baik tobat adalah tobat untuk mengakui kesalahan dirinya. Anfusahum yadlimun, ya, berat aniaya pada dirinya sendiri itu ya manusia sendiri lah, seperti itu. Banyak contoh nanti dalam doanya para nabi yang mengaplikasikan ayat ini. Di antaranya misalnya ini doanya Nabi Yunus itu sendiri, ya. Bagaimana Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya. Tiada Tuhan selain Engkau. Subhanak, maha suci Engkau. Ini sungguh aku, kuntu telah ada aku minaz zalimin, dari orang yang berbuat aniaya. Jadi manusia ini rentan, ya, untuk berbuat salah, berbuat aniaya. Ya. Oleh karena itu di dalam pertaubatan atau juga permaafan enggak usah apabila itu terlalu mengada-ada. Apabila ada kata yang menggores luka, ya, ada apa gitu, ya, tidak usah apabila ya. Ya, apalagi orang yang sangat dekat, bertetangga, berkeluarga, suami istri, ya. Terus masih yang apabila ada salahku padamu, mentuwino mek-mekano apabila itu kan lucu gitu, ya. Nggak usah, ya, untuk semua salahku padamu, ya. Jadi kita itu tempatnya salah, tempatnya zalim, tempatnya lupa, ya. Sumyal insan binisyanihi, manusia orang yang gampang lupa gitu, ya. Al insan mahallul khata' manusia, tempatnya luput, tempatnya salah dan lupa. Jadi nggak usah apabila, ya. Lagi sebentar lagi nih Lebaran, apakah melalui WA, melalui Twitter, melalui Facebooknya, melalui misalnya kontak langsung. Jangan apabila ada salahku, tidak usah gitu. Ya, dalam suasana fitri Lebaran ini, maka untuk seluruh kesalahanku, baik yang saya sadari ataupun tidak saya sadari, begitu. Masuk salah sengaja, ya, kalau sengaja ya sengaja, nggak pernah salah kita gitu. Yang sengaja loh, ya. Tapi kalau tidak kita sadari, tahu-tahu tercatat, ya, dalam catatannya malaikat. Wah, hati-hati itu, baik itu dalam tutur kata, dalam perbuatan, tindakan, sikap,
Banyak. Maka dari itu etika atau cara untuk minta maaf ya begitu. Dalam Al-Quran sendiri kita diajari ya oleh Allah, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Itu etika di dalam bagaimana kita menerima satu keadaan. Kalau satu itu baik, langsung syukuri, itu adalah dari Allah. Tapi kalau itu enggak baik, famin nafsik, itu adalah karena diri kita sendiri. Nah, seperti itu. Banyak orang yang istilahnya tuh enggak tenang hidupnya, itu ya hanya karena memang merasa benar terus. Ya, enggak pernah merasa salah. Itu ya. Akan lebih aman, lebih baik orang itu merasa salah. Ya, merasa salah itu akan lebih baik ya daripada kita merasa ya mengelak, sudah orang salah mengelak ya. Nah, itu seperti yang contohkan orang-orang tua kita oleh Nabi Adam dan ibu pertama. Rabbana wa ta'ala zalamna, kami telah berbuat aniaya anfusana pada diri kami. Ya. Saya jadi sekali enggak usah nuding orang lain. Walakinnan nasa anfusahum yalimun. Wa yamshurum kallam yalbathu illa sa'atan minan nahri yata'arafuna bainahum qad khasira alladhina kadzabu bil qaillahi wa ma kanu muhtadin. Wa imma nuriyannaka ba'dal ladzina iduhum aw natawafayannaka fa ilaina marjuhum thumma Allahu syahidun 'ala ma yaf'alun. Wa likulli ummatin rasul fa idza jaa'a rasuluhum qudiya bainahum bil qisti wa hum la yuzlamun. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin qul la amliku li nafsi dharra wa la naf'an illa ma syaa Allah likulli ummatin ajal idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Qul ara'aytum in ataakum adzabuhu bayatan wa naharan madza yasta'jilu minhu al-mujrimun thumma idza ma waqa'a amantum bih al-ana wa kuntum bi tastajilun thumma qila lil ladzina lamu dhuqu adzabal khuld Zuku adzabal khuldi hal tujzauna illa bima kuntum taksibun wastanbi'unaka haqqun hu qul i wa rabbi innahu al-haqq wa ma antum bimu'jizin walau anna kullu nafsin zalamat ma fil ardi laftadat bih wa sarun nadamat al-mar wal adzab wa qudiya bainahum bil qisti wa hum la yuzlamun ala inna lillahi ma fis samawati wal ard ala inna wa'dallahi haqqun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Huwa yuhyi wa yumiitu wa ilayhi turja'un. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Ya ayuhan nasu, wahai manusia, qad ja'atkum, sungguh telah datang padamu mau'izatun, satu pitutur, ya, pelajaran yang sangat agung nilainya, sangat indah, atau nasihat gitu ya, mau'izah mir rabbikum, dari Tuhanmu, wa shifaa'un, dan penyembuh, lima fis sudur, pada apa yang ada di dada, ada yang dalam hati, wa hudan, dan petunjuk, wa rahmatun, dan kasih sayang, lil mu'minina, untuk orang-orang yang beriman, yang yakin dan percaya, ya, yang dihadapan kita ini sangat istimewa. Ini mau'izah dari Tuhan. Kalau kita ketemu seorang yang kita kagumi, kita muliakan, terus memberikan secuil nasihat, itu masya Allah kan. Lalu sekarang bagaimana, bayangkan kalau kita ini mendapat pitutur dari Allah, Tuhan kita. Ini satu penghormatan dan satu kebahagiaan yang tiada tara. Ya, loh, aku dinasihati pangeran. Ya, ini Quran, ini Quran dawuh begini. Udah, puncak sudah, tidak ada yang lebih tinggi dibanding itu. Ya, bukan hanya sebagai mau'izah, ternyata juga syifa'ul lima fis sudur, penyembuh yang paling sulit disembuhkan. Manusia itu paling sulit
disembuhkan tuh hatinya. Ya, pengkoh itu, waduh, dinasihati malah marah. Ya, penyakit-penyakit hati seperti yang kita sebut yang lalu itu, sombong, serakah, dengki. Coba diingatkan orang, sulit. Ya, gimana penyembuhannya? Lari ke Quran. Ya, dokternya Quran. Gitu ya, lari kepada Kanjeng Nabi. Dokternya Gusti Kanjeng Nabi. Itu ya, hati kita. Lima fis sudur. Bukan hanya sebagai mauidhah, sebagai penyembuh hati, tapi hudan. Ini GPS kita. Ya, ini GPS sampai ke surga. Ya, kalau kita di sini masih bisa pakai jasa GPS-nya Google, walaupun kadang-kadang juga nggak akurat. Tapi ini akurat banget. Ya, nanti kita dalam akhirat nggak ada GPS lagi. Petunjuknya mana tuh? Ya, HP nggak dibawa kan? Terus ada yang dibawa juga mungkin nggak bisa dipakai kan? GPS-nya ya Quran ini sudah. Oh, saya ke jalur kanan. Ya, teman saya kok ke kiri. Ya, tuh. Kan jelas itu. Ada GPS sampai surga itu. Warahmatun, ya, kasih sayang. Siapa yang nggak pengen disayangi? Ya, orang tuh disayangi istri aja sudah enak. Disayangi oleh orang tua, oleh mertua, enak. Disayangi oleh anak-anaknya, enak. Kalau disayangi oleh Allah, ya. Kalau seseorang itu menyayangi sesama demi Allah, demi untuk merebut kasih sayang Allah, bukan semata-mata menyayangnya. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di bumi ini, maka yang di langit akan menyayangimu. Allah akan menyayang. Kita sayang pada hambanya, kita tebarkan ya sifat Rahman Rahim Allah dalam kehidupan ini. Ya, bahkan dawuhnya Kanjeng Nabi, tebar senyum saja itu sedekah loh. Walaupun sekarang agak sulit kalau semua pakai masker, senyumnya gimana? Gitu ya. Ya mudah-mudahan tidak terlalu lama pakai maskernya. Eman, saya itu paling kehilangan ini. Saya nggak selalu bawa uang, nggak bisa sedekah tiap hari pakai duit. Tapi kalau pakai senyum itu gampang. Ya, tiba di musola ketemu jamaah semua, ya langsung sesungging senyum, sedekah sudah tebar. Langsung jabat tangan rontok dosane. Saiki gak oleh kabeh. Ayo coba. Mau sedekah cara apa lagi sekarang? Ya. Loh, ini menjadi keprihatinan kita. Oh, itu Kanjeng Nabi kok yang ngajari. Ya nah, cuma yang ngajari itu guru TK saya dulu, ya, bukan. Ini Kanjeng Nabi. Rahmatun, kasih sayang Allah. Ini memang tidak berlaku umum lil mu'minin. Untuk orang yang yakin dan percaya saja, mukmin. Muntah iman kita meloh, gak percaya, gitu ya. Ya, merasa kehilangan, sesungging senyum pada orang. Saya kan orang penting, masa senyum sama orang recehan begini? Mungkin begitu, ya, karena bukan orang mukmin. Tapi kalau orang mukmin tidak begitu, ya. Bisa jadi dia pimpinan saat ini di sini, tapi nanti melarat di akhirat. Naudzubillah. Nanti di akhirat ternyata dia terlunta-lunta. Kan tidak jaminan, karena sudah diangkat jadi pimpinan di sini akan jadi pimpinan di surga. Belum tentu. Ya, demikian juga yang melarat di sini. Ya, kalau nggak bagus-bagus, sudah melarat di dunia, nolongso boleh, melarat boleh di akhir. Aduh, tambah hancur kedua-duanya. Naudzubillah min dzalik. Nah, seperti itu. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul, katakanlah ya Rasul, bi fadlillahi, dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan kasih sayangnya, fa bidzalika, maka dengan yang demikian itu, falyafrahu, hendaklah mereka gembira.
Huwa iya khairun lebih baik mimma dari apa yajma'una yang mereka kumpulkan. Kita ini bertebar dengan rahmat Allah. Ramadan 10 hari pertama ini rahmat Allah, mesti gembira. Kegembiraan kita dengan menyambut Ramadan, haramallahu lahu jasadahu minan niron. Allah haramkan tubuh kita dari api neraka. Ya Allah, ya, mesti gembira. Quran ini rahmat, ya. Agama kita agama rahmat, Rasul kita rahmatalil. Kita mesti gembira dengan semua tadi. Dalam suasana begini jangan ketakutan. Ya, kita hidup bukan hanya saat ini di sini. Kita gembira. Gembira dengan Quran. Quran pun akan gembira dengan kita. Dengan memberikan syafaatnya. Dengan memberikan kemudahan untuk urusan-urusan kita. Barokah Al-Qur'an. Ya. Dari itu kita mesti senang. Fa ya Rabbi mati'ani bisirri hurufi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa mukalati. Gusti, mati ini berikan kesenangan pada diri ini bisirri hurufihi, dengan rahasia huruf-hurufnya, huruf Quran ini. Wa nawwir, dan sinari, cahayai, berikan nur bihi, dengan berkat Quran tadi, qalbi, hatiku, sam'i, pendengaranku, muklati, ucapanku. Amin ya rabbal. Ini luar biasa ini bagi orang mukmin. Sekali lagi bagi orang mukmin. Kalau ada orang melecehkannya, nggak berkepentingan, ya nggak usah sakit hati. Ya, kenapa ya? Memang ini ukurannya imannya kok, gitu ya, yang berkepentingan. Ya, saya contohkan, kacamata ini untuk saya sangat berkepentingan, sehingga santri aja tahu. Ya, kalau saya kelihatan baca agak merem-merem, langsung cepat dicarikan kacamata untuk saya, gitu ya, untuk saya, itu ya. Tapi kacamata ini untuk Pak Rudi enggak cocok ini, enggak. Begitu. Quran untuk saya, untuk panjenengan semua, subhanallah. Inilah yang menjadikan agungnya umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu, karena Quran. Inilah menjadikan agungnya Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Inilah yang menjadikan agungnya dua tanah suci, Makkah, Madinah, karena di sana tempat turunnya Al-Qur'an. Inilah yang menjadikan malaikat Jibril menjadi paling agungnya para malaikat, karena membawakan Al-Quran untuk Kanjeng Nabi. Sekarang Quran diwariskan oleh Kanjeng Nabi untuk kita. Ya, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bima lan tadillu abada, kitaballah wa sunnata rasuli. Mudah-mudahan ya kita mati membawa Quran. Amin ya rabbal. Ya, permintaannya begitu. Allahumma ja'al Qur'an lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa. Nanti menjadi pengaring-aring, penghibur kita ketika kita di alam barzah, di kubur. Wa fil qiyamati syafi'a, akan menjadi pembela, penolong kita pada hari kiamat. Wa ala sirati nura, di atas sirat, di atas jahanam akan menjadi cahaya yang memandu perjalanan kita. Ya, wa ilal jannati rafiqa, memandu kita menuju surga. Wa minan nari sitrau wa hijaba, akan jadi perisai kita dari kecemplung, dari masuk ke neraka. Amin ya rabbal amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum rizqan faj'altum minhu harama wa halala. Qul Allahu adzina lakum am 'ala Allahi taftarun. Wa ma dhannu alladhina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba yawmal qiyamah. Innallaha la dzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsarahum la yashkurun.
Wa ma takunu fi sya'ni wa ma tatlu minhu min qur'ani wa la ta'maluna min amlin illa kunna lakum syuhudan tufiduna fi wa ma yuzubar rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wa la fis samai wa la surra min dzalika wa la akbar illa fi kitabim mubin. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika wal fawzul azim. Ala, ketahuilah, ingatlah, inna aulia Allah, sesungguhnya aulia, para wali Allah, para kekasih Allah, orang-orang yang mendapatkan perlindungan khusus dari Allah, la khaufun, tidak ada rasa takut alaihim atas mereka, walahum, dan tidak pula mereka yahzanun, mereka bersedih hati. Para kekasih Allah itu nggak pernah galau, ya, gak pernah frustasi, depresi, gak pernah. Siapa mereka itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya, gak usah dadak tirakat sampai topo broto yang ya kalau zaman dulu. Ya, kalau sekarang misalnya sampai gak mandi setahun misalnya, tambah karu-karuan ini gitu ya. Wah, tirakat gak pernah kena air selama setahun, kayak terus piye gitu ya, bukan, gak usah begitu. Dia betul-betul orang yang beriman, yakin dan percaya pada Allah, dan yattaqun, berusaha untuk laksanakan petunjuk Allah, laksanakan perintahnya, jauhi larangannya. Ya, kalau ini komitmennya, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Untuk mereka ini gembira. Kapan? Sejak dari dunia. Dunia senang terus dia. Gembira. Yang dicemaskan, ditakutnya cuma Allah. Ya. Takut pada Allah atau takut karena Allah? Gembira, tenang. Gembira di sini bukan hanya saat ini, tapi sampai dijamin sampai akhirat. La tabdila li kalimatillah, tidak ada yang bisa merubah, mengganti pada kalimat-kalimat Allah. Dzalika wal fawzul azim, itulah keberuntungan yang agung itu. Wala yahzunka qauluhum innal izzata lillahi jami'a wa samiul alim. Ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ardh wa ma tabul ladzina yad'una min dunillahi syuraka yattabi'una illa dhanna wa innahum la yahrusun. Huwallazi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un qalu tahdallahu lada subhanahu wal ghani lahu ma fis samawati wa ma fil ardh in 'indakum min sultanin bihadza ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ini mungkin wakaf-wakafnya tidak sama ya dengan mushaf yang Indonesia. Ini kita pakai mushaf yang dari Madinah ya. Qul innal ladzina yaftaruna 'alallahi al-kadhiba la yuflihun mata'un fid dunya tsumma ilayna marjuhum tsumma nudhiquhumul 'adzaba syadidan bima kanu yakfurun. Wa tulahum nabnuhin il qala kum hiya kum in kana kabaralikum maqami wa tadhkiri bi ayatillahi wa lillahi tawakkal fa 'alallahi tawakkaltu fajmi'u amrakum wa syurakaakum tsumma la yakun amrukum malakum ummatan tsumma qdu ilayya wa la tunzirun. Fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajr in ajra illa 'ala Allah wa umirtu an akuna minal muslimin fakadzabu fa najaynahu wa mamahu fil fulki wa jalnahum khalaifa barakna alladziina kadzabu wa barakna alladziina kadzabu bi ayatina fanzur kaifa kana aqibatul mundzirin summa basna min ba'di rusulana qawmihim faja'uhum bil bayyinati fama kanu liyu'minu bima kadzabu bi min qabl kadzalika natba'u 'ala qulubil mu'tadin summa basna min ba'di Musa wa Haruna ila fir'auna wa malaihi bi ayatina fastakbaru wa kanu qauman mujrimin falamma ja'ahum al-haqqu min indina qalu inna hadza la sihrun mubin qala Musa taquluna al-haqqu lamma ja'akum asirun hadza wa la yuflihu sahirun qalu ajitana litalfitana amma wajadna 'alaihi aba'ana wa takuna lakum al-kibriya'u fil ardi wa ma nahnu lakum bimu'minin wa qala fir'aunu utuni bi kulli sahirin alim falamma ja'a as-saharatu qala lahum Musa alqu ma antum mulkun falamma alqa qala Musa ma ji'tum bisir innallaha yabdulu innallaha la yuslihu amal mufsidin wa yaqullahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun famma amana Musa illa dzurriyyatun min qawmi ala khawfin min fir'auna wa malaihim ayaftinahum wa inna fir'auna la'alin fil ardi wa innahu laminal musrifin
Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin wa qalu 'ala Allahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumil zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin wa wahayna ila Musa wa akhi an tabawa liqaumikum bimsra buyuta waj'alu buyutakum qiblah waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa malahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركوا الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين واليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ولولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Walau syaa, dan jika menghendaki siapa Rabbuka Tuhanmu, la amana niscaya iman man siapa saja fil ardi di bumi kulluhum seluruhnya jami'an semuanya. Afa anta apakah maka kamu tukrihun nasa tidak suka pada manusia hatta yakunu sehingga mereka menjadi mukminin orang beriman, gitu ya. Tentu saja tidak demikian ya. Jadi ada hikmah tertentu kenapa tidak semua sak jagat ini jadikan mukmin semua. Itu sebagai batu ujian ya tentang ya kebenaran iman seseorang ya di tengah-tengah kehidupan seperti ini. Dan ini juga mengisyaratkan kita nggak usah membenci orang yang tidak sepaham dengan kita. Ya, kalau kita sayang doakan saja. Mudah-mudahan Allah paling hidayah pada semua. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Seperti contoh dari Kanjeng Nabi itu. Ya. Allah, Rasulullah bukan pendendam. Ya. Bukan tukang murka, bukan. Ya. Lembutnya hati Rasulullah, idola kita semua itu digambarkan ya, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim ya. Di situ disebutkan sangat mengharapkan kebaikan, apa yang baik untuk umat ini, dan sangat lembutnya, sangat sayang cintanya pada mukmin, orang yang beriman. Sehingga ketika Kanjeng Nabi di Pulau Soro disakiti ya, sampai malaikat Jibril yang melihat pun enggak rela dan enggak tega melihat ya, sehingga akan diangkatkan sebuah gunung untuk mengadab. Ternyata Kanjeng Nabi hendak, beliau hanya berucap Allahumma hdi qaumi fa innahum ya Allah paringi pitutuh kaumku, mereka bukan fa innahum la ya'lamun, mereka tidak mengetahui mereka ya. Sehingga nggak usah sampai seakan-akan kita menjadi syahid, mujahid, pembunuh diri. Ya jangan, enggak ada, kalau di Quran enggak ada begitu ya. Allah
Wa ma kana nafsin an tu'mina illa biidznillah wa yaj'alu risala alladziina la yaqilun qul inzuru madza fis samawati wal ardi wa ma tunil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun falyanzuruna illa mithla ayyamil ladziina khalu min qablihim qul fantaziru inni ma'akum minal muntazirin summa nanji rusulana wal ladziina amanu kadzalika haqqan 'alaina nunjil mu'minin qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi syakkin min dini fala a'budu alladziina ta'buduna min dunillahi walakin a'budullaha alladzi yatawaffakum wa amirtu an akuna minal mu'minin wa naqim wajhaka lid-dini hanifa wa la takunanna minal musyrikin wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minaz zalimin wa yamsaska Allahu bidurrin wa la kashifa lahu illa hu wa yuridka bihairin fala radda li fadli yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Wa yamsaska, dan jika menyentuhkan padamu, menimpakan padamu siapa Allah bidurrin, dengan kemelaratan, dengan sesuatu yang membahayakan, fala kashifa lahu, maka tidak ada bisa menghilangkan madharat tadi illa huwa, kecuali dia saja. Ya, ini urusan iman tuh ya. Jadi kalau ada sesuatu yang membahayakan dalam hidup seseorang, apa sesuatu yang nampak atau enggak nampak, sebagai mukmin ya, ada COVID-19, yakin yang bisa menyingkapkan tak ada lain illahu, selain dia, Allah subhanahu. Maka dari itu kita silahkan usaha untuk imun, untuk aman, tapi tetap harus amin, berdoa, mohon pertolongan Allah untuk segera diangkatnya wabah ini. Amin ya rabbal. Begitu. Jadi dengan keimanan yang ada pada kita, kita jangan meninggalkan amin, memohon pada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan hanya merasa pokoknya sudah berusaha begini, cuci tangan dengan mesti selamat dari corona. Ya, kalau kita pikir itu Italia itu adalah negara Eropa paling bersih, kok malah paling nemen kena corona itu, kan tidak usah kalau dipikir itu ya. Ya, dari negara-negara di sana, di timur sana yang itu, Iran itu negara panas, corona kok ya bisa datang sana. Ya, jadi terus terang kalau kita jujur ya, kalau corona itu karena kotor sebagainya, mestinya itu orang yang di pasar itu blek mati, atau orang-orang gila itu mestinya begitu. Tapi kan enggak, maka dari itu kita itu mestinya cerdas sedikit lah itu ya, dengan keimanan kita itu ya, kita alhamdulillah terdukung membudayakan kebersihan. Alhamdulillah, saya senang membiasakan masker, utamanya untuk wanita pakai masker, bagus itu ya. Saya tadi membaca statusnya Pak Dandim, langsung saya tulisi ya, kata beliau dengan masker itu akan menambah ketampanan ya, kecantikan wajahnya. Saya tulis setuju saya. Lebih dari itu juga penghematan ya, penghematan kosmetika, penghematan bicara ya, hebat bicara kan, penghematan anggaran, bahkan penghematan maksiat ya, semakin hebat. Kau ngomong tok di mana-mana itu ya. Saya begitu, jawaban beliau, siap kiai gitu. Baru saja sekian menit yang lalu begitu. Jadi kita syukur ada masker, saya senang sekali itu ya. Tapi jangan sampai kita jauh dengan Tuhan kita ya. Kita mantapkan iman kita dan kita pertajam doa agar diamini para malaikat. Amin ya rabbal. Wa yuridka bi khairin, dan jika Allah menghendaki padamu bi khairin, dengan kebaikan, fala radda, tidak ada yang bisa menolak, di fadli, pada karunia-Nya. Yusibu bihi, Allah menimpakannya, man yasha'u min ibadi, siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Wa huwa, dan dia Allah al-ghafuru ar-rahimu, maha pengampun, maha penyayang. Maka dari itu ada ya,
satu bimbingan doa dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'ti'a lima mana'ta wala radda lima qadaita wala yang fa'udal jad minkal jad. Tenang itu. Ya Allah, tidak ada yang bisa menolak. Ya, lamanya lima a'taita. Ya. Allahumma la mani'a lima a'taita. Tidak ada yang bisa menolak apa yang kau paringkan pada kami. Tidak ada. Wala mu'ti'a lima mana'ta. Tidak ada yang bisa memberikan pada kami apa yang kau halangi. Ya. Ini tenang, sehingga nggak mungkin salah alamat, nggak mungkin. Kalau mestinya aku cuma selisih satu nomor itu tadi, ngambil waktu JJS tak apa dengan teman saya tulis dengan terus tak berikan teman saya, meleset, nggak mungkin. Ya memang gitu itu garisnya, ya. Saya sebenarnya sudah kenal baik dan saya datang. Dia juga merasa menyesal. Aduh nak, sampai telat. Tadi sore nak, temanmu sendiri yang telah melamarnya di sini. Telat sedikit kamu nak. Aduh, sayang telat. Tidak mungkin jadi begitu skenario dari langit itu. Ya, jodoh ya jodoh, ndak ya ndak gitu. Enak tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhan nasu qad ja'akumul haqqu min rabbikum faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadullu 'alaiha wa ma ana 'alaikum biwakil wa bima yuha ilaika wasbir hatta yahkumallah wa huwa khairul hakimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra kitabun ukimat ayatuhu thumma fusilat min ladun hakimin khabir alla ta'budu illallah innani lakum minhu nadhir wa bashir wa nastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi matikum mata'an hasanan ila ajalin musamma ya'ti kullu dhi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum adzaba yawmin kabir ila allahi marji'ukum wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Ala innahum yasnuna sudurahum la yastakhfu minhu ala hina yastaghshuna thiyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma yulunun innahu 'alimun bidzati sudur wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana arshuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa in qulta innakum mab'utsuna min ba'dil mauti laqulanna alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin wa in akharna 'anhumul 'adzaba ila ummatin ma'dudatin laqulunna ma yahbisu ala yawma ya'tihim laysa masrufan anhum ma bima kanu biyastahzi'un. Walin nadakna linsana minna rahmatan summa nazanaha minhu innahu la yusun kafur walin nadaknahu na'ma ba'da dharra amasadu laqulan nadhaba sayyi'atu anni innahu la farihun fakhur illa alladhina sabaru wa 'amilus solihati ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Fala'allaka tarikum ba'da ma yuha ilaika wa dha'ikum bi sadruka yaqulu la unzila alayka kanzun aw ja'a ma'ahu malak. Innama anta nadhir. Alhamdulillah. Wallahu ala kulli syai'in wakil. Ya perubahan kalau dulu itu kalau ada orang bersin, dan bersin itu adalah satu antibodi yang Allah ciptakan pada diri seorang karena ada virus yang bukan hanya corona, virus apa aja. Tapi bukan virus cincin virus, bukan gitu ya. Itu begitu. Itu tata kerja pada bodi seorang begitu. Sehingga kita diajarkan Kanjeng Nabi untuk memuji alhamdulillah. Yang menyaksikan orang bersin memuji Allah, maka yarhamukallah gitu ya. Di situ bunyinya begitu. Wa idza atasa fahamidallah. Nah, ini lagi. Sekarang dengan musimnya ini kadang-kadang innalillah. Ini jangan-jangan kena bukan alhamdulillah gitu. Repot. Atau kalau toh tidak innalillah, dia tidak kelihatan. Itu tadi muji Allah apa enggak itu ya. Padahal syaratnya kita mendoakan ya rahmukallah itu kalau dia memuji Allah. Ya ini makanya mudah-mudahan cepat
cepat hilanglah ini wabah ini sehingga syariat ini indah lagi kita rasakan. Ya betul itu. Ya, dalam konteks saling mendoakan itu luar biasa ya. Bersin pertama, alhamdulillah. Sana, yarhamukallah. Terus bersin, ya, alhamdulillah. Ya, yarhamukallah lagi. Oh, didoakan baik. Kita jawab, yahdikumullah. Mudah-mudahan Allah paling hidayah panjenengan. Sama-sama dalam mendoakan, sambung antara dua orang yang berdoa. Aslih lana sa'lana kullah. Mudah-mudahan Allah baguskan keadaan kita seluruhnya. Keren ajaran dari Kanjeng Nabi itu ya. Hubungan kita sama mukmin luar biasa. Hakul muslimi alal muslim. Itu hak muslim atas muslim yang lah. Ya ketemu mengucapkan salam, diundang, mendatangi undangannya. Sekarang nggak ada undangan namanya aku. Ya sudah hampir 2 bulan nggak ada berkat sama sekali. Ya, ya itu datang undangannya. Kalau ada bersin memuji Allah di doa, kok sulit semua. Dulu gampang ini lakukan, sambil lewat itu kelihatan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sekarang kan, opok, kelihatan. Senyum aja nggak kelihatan, beli salam. Ya. Jadi ini banyak loh yang istilahnya kontraproduktif tuh banyak dengan itu ya. Ya gak usah mengeluh, kita introspeksi diri untuk memperbaiki diri hubungan dengan Allah. Kita yakin tadi itu Allah nanti yang akan menyelesaikannya begitu ya. Sampai ayat berapa tadi itu? Ya saya baca ada berapa itu? Berapa? 13 nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Am yaqulu naftara qul fa'tu bi asyri suwari mithlihi muftarayati wa man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin fa lam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bil millahi wa la ilaha illahu fal antum muslimun. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha wa fil ma lahum fiha wa hum fiha la yakhusun ulaika alladziina arsalahum bil akhirati lan nar wa habita ma sana'u fiha wa batil ma kanu ya'malun wa batil ma kanu ya'malun. Faman kana la bayyinatin min rabbihi wa atluhu syahidun minhu wa min qabli kitab Musa imama wa rahmah ulaika yu'minuna bihi wa ma yakfur bihi min al-azabi fan naru ma'duh wa la takfu fi miryatin min innahu al-haqqu min rabbika walakinna aktharan nasi la yu'minun. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba ulaika yuraduna 'ala rabbihim wa yaqulu asyhadu haula'i alladziina kadzabu 'ala rabbihim ala la'natullahi 'ala zalimin alladziina yasudduna 'an sabilillahi wa yabghunaha iwaja wa hum bil akhirati hum kafirun. Ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardi wa ma kana lahum min dunillahi min awliya yudhafu lahum al'adzab ma kanu yastati'una as-sam'a wa ma kanu yubsirun ulaika alladziina khasiru anfusahum wa dhalla 'anhum ma kanu yaftarun la jarama annahum bil akhirati humul ahsarun. Innal ladziina amanu wa 'amilus solihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Mathalul fariqaini kal a'ma wal asmi wal basiri was sami hal yastawiyani mathala afala tadhakkarun. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin alla ta'budu illallah inni akhafu 'alaikum adzab yaumin alim wa qala alladziina kafaru min qaumihi ma naraka illa basharan mithlana wa ma naraka tabaka illa alladziina hum aradiluna badiya ra'yi wa ma nara lakum 'alaina min fadlin bal nadhunnukum kadhibin. Qala ya qaumi aritum min kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min indihi fa ummiyat 'alaikum anulzimukumuha wa antum laha karihun. Wa ya qaumi la as'alukum 'alaihi mala in ajra illa 'ala Allah wa ma ana bidaridil ladzina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun. Wa ya qaumi man yansuruni minallahi in daratuhum afala tadhakkarun wa la aqulu lakum indi khazainullahi wa la a'lamu al-ghaiba wa la aqulu inni malaku wa la aqulu ladzina tazdari a'yunukum la yu'tihumullahu khaira Allahu a'lam ma fi anfusihim inni dhalla minadh dhalimin. Qalu ya Nuh qad jadaltana fa aktsarta jidalana fatina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin.
Qala innama ya'tikum billahu in syaa'a wa ma antum bimu'jizin wa la yanfa'ukum nushi in aradtu an ansalakum min kana Allah yuridu ayyubiyakum wa rabbukum ilayhi turja'un am yaquluna iftara qul in iftaraituhu fa 'alayya ijrami wa ana bari'um mimma tujrimun. Wa uhiya ila nuhin annahu la yu'minu min qawmika illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun wasna'il fulka bi a'yunina wa ahina wa la tukhadib innahum muragun wasnul fulka kulama marru alaihim mala'un min qawmi yasahurun qala in tasaru minna fa inna nasur minkum kama tasarun fa sawfa ta'lamuna ma ya'ti adzabu yuzi wa yahillu alaihi adzabun muqim hatta idza jaa amruna faratan nur qul nahmil fiha min kullin zawjayn ithnaini wa laka illa man sabaqa alaihi alqawlu wa man aman wa ma amana mahu illa qalil fiha bismillah majriha inna rabbi wa hiya tajri bihim fi majingal jibali wa nada nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya irkam ma'ana wa la takum mal kafirin qala sa'awi ila jabal ya'sumni minal ma' al-yawma min amrillah illa man rahim wa hala bainahum al-mawju fakana minal muraqin. Kalau kita belajar mengambil dari sejarah, kini ini pelajaran berharga ya. Ketika sudah ada satu prahara yang besar, Nabi Nuh memanggil putranya, ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Ya, wahai anakku sayang, ayo naik bersama kami. Jangan kamu kumpul dengan orang-orang yang kafir. Apa jawab anak? Sa'awi alma. Qala, dia berkata, sa'awi akan ngungsi menyelamatkan diri ke gunung itu. Ya, si yang akan menyelamatkan saya dari air. Ya memang kalau aman. Ya. Tapi Nabi Nuh bukan hanya sekedar akal. Qala la asimal yawma min amrillah illa man rahim. Ya. Ini kami senang ngaji ya. Kalau kita musola zona aman, jelas zona aman. Itu tempatnya orang mukmin, tempatnya ya. Ketika kita semua meninggalkannya, ya. Ini terus terang kalau ambil bacaan dari sejarah Quran loh ya, itu harus lebih waspada, itu harus lebih hati-hati, karena orang hidup di kampung tidak mungkin semua sama ibadahnya sama. Tapi kalau sudah datang ke masjid, datang sama-sama dalam keadaan suci, sudah wudu, kan berjamaah, tunggu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya begitu ya. Kalau cuma itu kan akal, mestinya selamat ini Kan'an ini, naik sana gunung. Tapi wahala bainahumal mauju fakana minal muraqin, tenggelam dia. Wa qila ardub la'ima ki wa sama wa qli wa idal ma wa qadil amru wastawat al judi wa qila buddal lil qaumi zalimin wa nada nuhu rabbahu wa qala rabbi innabni min ahli wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin. Qala ya nuhu innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu shalih fa tasalima alaysa al kabilam inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bi'ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akum minal khasirin. Qila ya nuhu bi salamin minna barakatin 'alaika wa la mimman ma'ak minna adzabun alim. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik ma kunta ta'lamuha anta wa la qaumuka min qabli hadza fasbir innal 'aqibatal muttaqin. Wala adina khawm huda wala kum ibdullah malakum min allahi nuruh in antum ila muftarun ya qamila as'alukum alaihi ajra in ajra ila alladhi fatarani afala ta'qilun wa yakum istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum la tatawallaw mujrimin. Qalu ya hud ma ji'tana bi bayyinati wa ma nahnu bitariki alihatina an qawlika wa ma nahnu laka bimu'minin in naqulu illa ataraka ba'du alihatina bisu qala inni ushhidullah wa ashhadu anni bari'um mimma tusyrikun min dunihi faqiduni jami'an thumma la tunzirun
Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha inna rabbi 'ala siratin mustaqim fa inna wallahi faqad ablagtukum ma ursiltu bihi ilaikum wa yastakhlifu rabbi qauman ghayrakum la tadurruna syai'a in hafidh. Walamma jaa amruna najayna huda walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa najaynahum min adzabin ghalidh wa tilka 'adun jahadu bi ayati rabbihim ma rusulahu wa tabawu amra kulli jabbarin 'anid wa usbihum fi hadhihi ad-dunya lanata wa yawmal qiyamah ala in 'adan kafaru rabbahum ala buddal 'adin qawmi hud wala thamuda hum salihah qala kum ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh huwa ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilayhi inna rabbi qaribun mujib. Ya salih qad kunna fina marjuwan qabla hadha atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una wa innana lafi shakkin mimma tad'una ilaihi murib. Qala ya kumaritum min kunna la binati marbi wa yansuruni min Allah in asaitu fama tazidunani ghayra takhsir wa yaqum hadhihi naqatullahi lakum ayatan fadruha ta'kul fi ardillahi wa la tamassuha fa yukhadhakum adzabun qarib. Faqruha faqala tamattu fi darikum thalathata ayyam dzalika ba'dun ghairu maghdub. Aja amruna najayna salihah wal ladzina amanu ma'ahu bi rahmatin minna wa min khizyi yaumi idh inna rabbaka huwal qawiyyul aziz wa hadzal ladzina zalamu shahadu fasfahu fi diyarihim jathimin kalam yanau fiha ala inna thamuda kafaru rabbahum ala buddal li thamud. Thamuda dibaca pendek ya walaupun ada alifnya. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salama qala salamun fama labitha an ja'a bi'ajlin hanid falamma ra'a alladhina kirahum ma wajasa minhum khifah qalu la takhaf inna ursilna ila qaumil lut wa imratuhu qa'imatun fadhakat fabasharnaha bi ishaq wa min wara'i ishaq yaqub qala jawarata alidu wa najuzu hadha ba'li shaykha najib qala wa ta'jabina min amrillahi rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal baiti innahu hamidum majid. Falamma dhaba an Ibrahim ar-ra'u wa ja'adul bushra yujadiluna fi qaumil lut inna Ibrahim al-halim munib ya Ibrahim rabbik wa innahum atihim adab. Walamma ja'at rusuluna lutan si abi madaqa bimbar aw qala hadha yawmun asib wa ja'ahu qaumuhu yura'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at qala ya qaumi haula ibanati hunna adharu lakum fattaqullaha wa la tukhzuni minkum rajulur rasyid qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqqi wa innaka la ta'lamu ma nurid qala anna li bikum quwwatan wa awi ila ruknin syadid. Qalu ya Lutu inna rasul rabbika la yasulu ilaik fasri bi ahlika bi qit'in minal laili wal tafid minkum adun lam ratak innahu musibuha ma asabahum inna mau'idahum subh alaysa subhu biqarib. Falamma ja'a amruna jalna 'alaiha safilaha mamdarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud musawamatan inda rabbika wa ma hiya minadh dhalimin biba'id. Walamma janahum syu'aiba qala lakum ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa la tanqusul mikyal mizana inni arakum bi khairi wa inni akhafu 'alaikum adzaban min muhit. Wa yaqum fil mikyal mizana bil qisti wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la ta'thaw fil ardi mufsidin baqiyatullahi lakum in kuntum mu'minin wa ma ana 'alaikum bihafidh. Qalu ya syu'aib wa salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha' innaka lantal halimur rasyid. Qala ya qaumi aridtum minkum ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifakum lama anhaakum anhu in uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa unib. Sikap ini bagus ya dia. In uridu illa al-islaha mastata'tu alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ya. Jadi kita punya pandangan prinsip kita bertekad menjadi muslih, bukan hanya menjadi orang yang baik tapi ingin memperbaiki, itu tetap ditoto di hati ini. In uridu illal islaha mastata'tu. Ya, mauku ini cuma akan memperbaiki sak mampuku, islah memperbaiki mastata'tu. Wa ma taufiqi illa billah. Saya nggak ada apa-apanya, saya nggak bisa apa. Ya,
taufik, pertolongan, cocoknya nanti upaya ini dengan apa yang terjadi semata-mata itu Allah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Pada Allah saya berserah diri dan padanya saya kembali. Wah, itu enteng, ya, gak stres, ya, karena tidak diterima upayanya. Karena islah itu sendiri, menjadi muslih itu sendiri sudah anugerah, ya, ada derajat tersendiri yang diparingkan oleh Allah. Disambut gak disambut itu nomor sekian. Nah, seperti itu, nggak usah duson, nggak usah marah. Pama taufiki illa billah. Wa yakum ila jirmanakum wa yakum ila yajrimannakum shiqaqi ayusibakum mithla asabakum manuhin wa qama hudin wa qama salih wa ma qamulutim minkum bi ba'id wa sabru rabbakum thumma tubu ilaihi inna rabbi rahimu wadud. Qalu ya Syu'aib ma nafqahu katsiran mimma taqulu wa inna lanaraka fina dha'ifa wa laula rahtuka larjamnaka wa ma anta alaina bi'aziz. Qala ya qaumi arati a'azu 'alaikum minallahi wa takhadumuhu wa ra'akum dhirriya inna rabbi bima ta'maluna mukhid. Wa ya qaumi i'malu 'ala ma kanatkum inni 'amil sawfa ta'lamuna ma ya'tihi 'adzabu yukhzihi wa man huwa kadhib wartaqibu inni ma'akum raqib. Falamma ja'a amruna najjayna Syu'aiban alladziina aamanu ma'ahu birahmatin minna wa hadhil ladziina zalamu sahatu fasbahu fi diyarihim jathimin kalam yanaw fiha ala budda limadyana kama ba'idat Thamud. Wa laqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubinin ila fir'auna wa malaihi fattaba'u amra fir'aun wa ma amru fir'auna birasyid yaktumu qawmahu yawmal qiyamati fa awradahumun nar wa bi'sal wirdul mawrud. وَاتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ يَوْمَ يَأْتِي لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وَمَا الَّذِينَ سُعِدُوا فِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَنَوَفُّوهُم نَّصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. Dituturkan dalam beberapa tafsir, ya. Ada salah seorang ulama kita, waduh namanya lupa saya, ya. Ketika beliau sedang makmum sholat di satu masjid, saya Musafa siapa, ya, Muwafaq, ternyata imam ini membaca beberapa ayat dari surat Hud ini. Nah, sampai ayat ke-113 ini, sang imam tadi langsung roboh, ya, pingsan, ya kan, selesai sholat ditolong, diminum macam-macam, ya, begitu sadar berulang-ulang ayat ini. Wala tarkanu, dan janganlah kamu condong ilal ladzina zalamu, kepada orang yang berbuat zalim, aniaya. Apa akibatnya? Fatamassakumun nar, maka akan menyentuhmu, akan menimpamu neraka. Kamu akan ditimpa api neraka. Wa malakum, dan tidak ada bagimu min dunillahi, dari selain Allah, min auliya, dari pelindung, summa la tunsarun, kemudian kamu tidak ditolong. Ya, beliau seperti mengikau, ya Allah, hanya condong pada orang zalim, itu resikonya. Apalagi sampai dirinya berbuat zalim. Ya, kita harus pandai-pandai memilih
teman, memilih pergaulan. Ya, kita harus batasi betul. Ya, untuk di dalam Al-Quran kita boleh dan diajari saling kenal. Ya, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kenal itu kayak saya tahu, kenal arafa. Saya kenal, oh ini bukan seiman dengan saya, sehingga sikap saya bagaimana. Oh ini perempuan, saya laki-laki, sikap saya bagaimana. Oh ini orang sepuh, saya orang lebih muda, sikap saya bagaimana. Kenal seperti itu penting. Tapi jangan semua orang dijadikan sahabat, rusak. Ya. Jadi untuk sahabat ini ketat sekali kalau kita ngaji gitu ya. Ya kita sekarang itu karena semua itu banyak sahabat melalui Facebooknya, melalui apanya itu ya. Ya, saya kemarin awal ngaji itu dibuatkan saya minta tolong Ustaz Tursain buatkan saya Facebook untuk, karena saya ingin melihat live ini nanti kalau sudah sempat saya lihat ya mungkin perlu saya koreksi. Disuruh minta pertemanan itu sudah ada lebih 1000 itu ya, tapi enggak saya layani sama sekali. Satu tujuan saya untuk ngaji kok gitu ya. Ya, banyak teman-teman kita sendiri juga sebetulnya ya. Kenapa? Karena bersahabat itu resikonya panjang ya. Kalau sahabat kita terjamin betul enggak zalim, kalau zalim kena kita, samper poinnya. La tashabil kaslana fi alatihi kam solihin bi fasadi akhir yafsudu adwal balidi ilal jalidi syari'atun kal jamri yudau fi ramadi fayahmudu. Ya, orang bersahabat dengan orang jelek itu sulit, akan yang baik akan nular yang jelek malah itu begitu. Kecuali kalau dia mengurang yang sangat istimewa. Ada satu syair juga yang sering juga kita baca ya, dari Ta'lim Ta'lim. Ini dari bahasa Persia. Persia itu Iran zaman dulu. Ya. Bukan bahasa Arab. Bukan bahasa Urdu, tapi bahasa Persia. Bunyinya begini. Ya rubat battar buddha zama rubat bihaqqidati baqillahi swamat. Ya rubat ardatir aswa jahimi ya roniku kirona ya binaimi. Ya sahabat kalau itu mesti akan nyaret kita ke neraka jahim. Kita harus hati-hati itu. Ya, banyak sekali. Ya banyak sekali. Jadi kalau kaitan dengan pertemanan atau persahabatan itu, dan sekarang musim itu kita harus hati-hati itu. Jadi setelah beliau sadar itu ternyata harus, ya Allah, bagaimana siksa yang akan saya terima kalau saya zalim? Condong pada orang zalim saja sudah. Fatamassakumun nar, kamu akan dicicipkan, dirasakan, ikut merasakan nerakanya. Seperti itu. Wa malakum min dunillahi min awliya, Allah enggak akan melindungi kamu, sumalatun surun, kamu juga tidak akan ditolong. Naudzubillah min. Wa aqimis sholata tarafayn nahari wa zulfan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin falawla kana minal quruni min qablikum ulu baqiyati anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum wa dabal ladzina lamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin wa ma kana rabbukal hulkal qura bil zulmi wa huwa musyrikun law syaa rabbuka lajalan nas ummatan wahidatan wa la zaluna mukhalifin illa ma rahima rabbuk wa lidzalika khalaqahum wa dammat kalimatu rabbika lam lanna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain wa kullan naqussu laka min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fa'adak wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Wa kullan, dan masing-masing nakussu kami kisahkan, kami ceritakan alaika atasmu ya Rasul Nabi Muhammad min amba'ir rusuli, dari berita-berita para utusan. Apa kepentingannya? Nabi masih harus diceritani kisah para nabi sebelumnya itu. Ya, ma nusabbitu bihi fuadak, untuk mengokohkan fuadak, hatimu.
Nabi aja masih butuh ya kisah-kisah itu untuk mengokohkan beliau. Nah ini sekarang ini kurikulum kita, ya bukan sekarang ya, dari waktu saya sekolah terus sampai saya sempat ngajar Quran hadis juga berpuluh-puluh tahun di perguruan tinggi ya, pernah ngajar tafsir ya, itu minim sekali atau boleh dikatakan nggak ada pelajaran kisah itu ya, hukum-hukum atau nanti ayat-ayat titipan. Musimnya program kependudukan KB, maka ayat-ayat yang berkaitan dengan KB. Musimnya sekarang penghijauan, reboisasi, ayat-ayat yang berkaitan dengan reboisasi. Ya, musimnya sekarang untuk mendukung pembangunan, ya begitu itu. Ya, kurikulum kita gitu. Maka dari itu yang paling indah Quran itu membaca dari awal sampai akhir biar tahu semua. Dan lebih dari itu kita mesti memang perlu tahu maknanya. Angen-angen sak maknanya. Begitu. Kanjeng Nabi butuh kisah-kisah itu untuk menguatkan jiwa beliau. Lalu terus ke kita tidak, kan aneh itu. Ya. Manusabbitu bifadak. Wajaka dan datang padamu fi hadhi dalam ini kisah-kisah ini al-haqqu kebenaran. Wa mau'izatun dan sebagai pitutur wa dzikra dan peringatan lil mukminin untuk orang beriman. Kisah ini berita benar ya, sekaligus punya makna nasihat dan peringatan bagi orang-orang yang beriman ya. Quran ini lebih kurang 2/3 isinya kisah. Baca dia pertama sudah ayat hukum itu yang diubek-ubek. Saya masih ingat 13 tahun saya mengasuh acara interaktif di Romantika sana ya, tanya jawab agama paling tidak setengah bulan lah saat musim Ramadan ini selama 13 tahun. Itu semua pertanyaan, bagaimana Ustadz hukumnya mencium istri saat puasa itu hukum tak ya. Oh, istrinya itu istrinya siapa gitu ya. Ya lucu-lucu hukum tak, padahal ayat tentang hukum itu di Quran paling 200-an ayat ya. Tubek itu terus ngapain gitu ya. Kisah itu diulang lagi kisah Nabi Adam tuh coba berapa kali diulang. Itu pelajaran penting untuk kita. Akhirnya kita sadar ya, ora usah rumangsa bisa, tapi sing bisa ngrumangsani, sing bisa rumangsa. Begitu kita sadar, saya ini nggak ada apa-apanya gitu ya. Wajah kafiyadil haqqu wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin ya. Di balik kisah ini ada kebenaran, ada mau'izah, ada dzikra, tadzkirah lil mu'min. Wa qul lil ladzina lam na'malu wa antadhiru inna muntadhirun walillahi ghaibus samawati wal ardi walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu fa'budhu wa tawakkal 'alaihi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Amantu billahi sadaqallahu maulanal azim wa ballagha rasulun nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar
waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.